ఇక్కడ ప్రబోధానంద సరస్వతి సమాధి ఉంది. Because ఈయన చాలా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి భక్తుడు. he is the uncle of Gopal Bhatta Goswami. That means he is from South India near Sri Lanka. ఈయన గోపాల్ భట్ట గోస్వామి యొక్క మామగారు. అంటే దాని అర్థం ఈయన కూడా దక్షిణ భారతీయుడు. And is very very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఈయన చాలా చైతన్య మహాప్రభుల వారికి సన్నిహితుడు. So you can see his beautiful samadhi is here. This is the place Bhajan, he was being Bhajan in Vrindavan, and finally left his material world to spiritual world. His samadhi is here. ఈయన ఈ యొక్క ప్రదేశంలో కూర్చొని భగవంత్ భజన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఈ భౌతిక దేహాన్ని వదిలి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయారు. Then come across Madan Mohan temple. You can see a beautiful temple, Madan Mohan temple, beautiful, huge, massive gopuram you can see. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూసేటటువంటిది మదన్ మోహన్ మందిరం. ఎంతో ఎత్తైనటువంటి మందిర గోపురం చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. And also the deity is Madan Mohan. ఇందులో ఉండేటటువంటి విగ్రహాల పేరు రాధా మదన్ మోహన్. So this temple was destroyed by Aurangzeb and his people. ఈ యొక్క మందిరాన్ని కూడా ఔరంగజేబు అతని అనుచరులందరూ కూడా ధ్వంసం చేశారు. That's the reason original deity Radha Madan Mohan has been moved to Karauli in Jaipur. అందుకే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి నిజమైన విగ్రహాన్ని ఇక్కడి నుంచి జైపూర్ లో దగ్గరలో ఉండే కరోలికి మార్చడం జరిగింది. And also the same premises we find the Sanatana Goswami's samadhi. దీనికి సమీపంలోనే సనాతన గోస్వామి సమాధి కూడా ఉంటుంది. Sanatana Goswami is known as Sambandha Acharya. సనాతన గోస్వాముల వారిని సంబంధ ఆచార్యగా పిలువబడ్డారు. And Radha Madan Mohan deities are known as Sambandha deities. ఈ రాధా మదన్ మోహన్ విగ్రహాలు కూడా సంబంధ విగ్రహాలు. In Bhakti the three levels are there: Sambandha, Abhidaya and Prayojana. ఈ భక్తి మార్గంలో 3 రకాలు సంబంధాలు మనకు కలిగి ఉంటాం. దశలు సంబంధ, అభిదయ, ప్రయోజనం. So Sambandha, we come in touch with Krishna. సంబంధ అంటే ఏంది? భగవంతుడితో మనం సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం. Then Abhidaya, the process how to develop love for him. ఆ తర్వాత అభిదయ వచ్చేసి ఏ విధంగా ఆయన పట్ల ప్రేమను పెంపొందించుకోవాలనే స్థితి. Then comes Prayojana. What the end result? End result is Krishna Prema. ఆ తర్వాత చివరిది ప్రయోజనం, అంటే దాని వల్ల వచ్చేటటువంటి లాభం అన్నమాట, అంటే కృష్ణ ప్రేమ. Sambandha, Abhidaya, Prayojana. Sambandha Acharya is Sanatana Goswami, Abhidaya Acharya is Rupa Goswami, and Prayojana Acharya is Raghunath Das Goswami. ఇక్కడ సంబంధ ఆచార్యులు వచ్చేసి రూప గోస్వాముల వారు, ఆ తర్వాత అభిదయ ఆచార్యులు వచ్చి సనాతన గోస్వామి, ప్రయోజన ఆచార్యులు వచ్చి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. And also the deities also. Sambandha deities are Radha Madan Mohan, and Abhidaya deities are Radha Govinda Dev, and Prayojana deities are Radha Gopinath. ఇక్కడ విగ్రహాలు కూడా అదే పద్ధతిలో ఉన్నాయి. సంబంధ విగ్రహాలు వచ్చి రాధా మదన్ మోహన్, ప్రయోజన విగ్రహాలు వచ్చి రాధా గోవిందదేవ్, అభిదయ విగ్రహాలు వచ్చి రాధా గోవిందదేవ్, ప్రయోజన విగ్రహాలు వచ్చేసి రాధా గోపీనాథ్. Dvalasha Aditya Thila. This is a place Lord Krishna, after subduing Kalya, he came to the small hillock and he took rest here. That time 12 suns manifested and warmed up Krishna as he was feeling cold. ఇక్కడ ద్వాదశ ఆదిత్య స్థిల అని చెప్పి ఒక ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశం ఉంది. కాళీయ సర్పాన్ని వినయపరిచిన తర్వాత భగవంతుడు ఈ యొక్క కొండపైకి వచ్చి ఆయన విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో స్వామికి చలి వేస్తూ ఉండటంతో 12 మంది సూర్యులు వచ్చి ఆయనకి వెచ్చదనాన్ని కలిగజేశారు అన్నమాట. So and also this place is very beautiful. It's a small hillock, and also this is the place Advaita Acharya did his bhajans, also known as Advaita Bhatta. దీన్ని అద్వైత భట్టగా కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇదే ప్రదేశంలో అద్వైత ఆచార్యులు వారు ఆయన భజన చేసుకునేవాళ్ళు. Radha Damodar Temple is another beautiful temple in Vrindavan and very famous temple. ఇది రాధా దామోదర మందిరం బృందావనంలో అతి ప్రఖ్యాతిగాంచిన మందిరాల్లో ఇది ఒకటి అన్నమాట. So after Madan Mohan, in the Parikrama Marg, we go inside, keeping on our right side place, first Srila Prabhupada stay. Also you can see the samadhis of Rupa Goswami, Jiva Goswami, Krishnadas Kaviraj, and Bhugarbha Goswami. In this Radha Damodar temple, this is the place Prabhupada stayed. Before going to America, he stayed here in this temple. And also we have the samadhis of great acharyas like Rupa Goswami, Jiva Goswami,
Krishnadas Kaviraj and Bhugarva Goswami is all in these premises. ఈ రాధా దామోదర్ మందిరంలో మనం ప్రవేశించిన వెంటనే కుడి పక్కన మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉండేటటువంటి ఆయన నివాస స్థలాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత దాని వెనకాల మనం సమాధులు, వివిధ ఆచార్యుల సమాధులు, రూప గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ అండ్ భూగర్భ గోస్వాములు వారి సమాధులను కూడా మనం దర్శించవచ్చు. You can see a beautiful picture of Radha Damodar. These are Pratibha Murtis, and original Murtis are in Jaipur. ఇక్కడ రాధా దామోదర్ ఎంతో అందమైనటువంటి విగ్రహాన్ని మనం దర్శించవచ్చు. వీళ్ళు కూడా ప్రతిభా మూర్తులు, నిజమైనటువంటి మూర్తులు జైపూర్ లో ఉన్నారు. And you can see that down the beautiful picture of Srila Prabhupada there in his quarters. ఆ రాధా దామోదర్ విగ్రహాల కింద అందమైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన నివసించే నివాస స్థలంలో నిల్చుకొని On the left side is Prabhupada's kitchen. On the right side is living room. ఇక్కడ మనం ఈ 3 ఆర్చులు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎడం పక్క ఉండే దాంట్లో వంటగది, కుడి పక్కన ఉండేది ఆయన నివసించే గది అన్నమాట. So before going to America, he stayed here and it is bhajan. And he's sitting here, Rupa Goswami Samadhi and doing his bhajan. Sometimes he used to cry, praying to Rupa Goswami to empower him so that he can take the message of Bhagavad Gita, Bhagavatam, Krishna consciousness to the whole world, because his Guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, ordered him to do so. ఈయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అమెరికా పోయే ముందర ఇక్కడ ఉండి ఆయన ఎంతో సాధన చేసేవాళ్ళు. ఒక్కోసారి రూప గోస్వామి వారి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన విలపిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు నన్ను ప్రభావితం చేస్తేనే నా గురువు నాకు ఇచ్చినటువంటి సందేశానుసారం నేను పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి ఈ భగవద్గీత భాగవత ప్రచారాన్ని చేసే శక్తిని నాకు ప్రసాదించండి అని చెప్పి ఆయన వేడుకునేవాడు. The Radha Shyamsundar temple, deity of Shyamananda Prabhu, and Baldev Vidyabhushana, and place where Shyamananda Prabhu found that Nupur means ankle bells. ఇక్కడ రాధా శ్యామ్ సుందర్ టెంపుల్ అన్నమాట. ఇక్కడ డీటీ వచ్చేసి ఈ శ్యామ్ సుందర ప్రభు పూజించినటువంటి విగ్రహాలు ఇక్కడ అన్నమాట. బల్దేవ్ విద్యాభూషణ్, తర్వాత ఈ శ్యామ్ సుందర్ ప్రభు ఈ కాలి గజ్జలు కనుక్కున్నటువంటి ప్రదేశం. It's a very big pastime. I think we already discussed once. Again, we'll discuss in the future how we found the ankle bells of Srimati Radharani, how we got the special blessings of Radharani. ఇక్కడ శ్యామానంద ప్రభు ఏ విధంగా అమ్మవారి ఈ కాలి గజ్జలు ఆయనకి దొరకడం జరిగింది, ఏ విధంగా అమ్మవారి నుంచి ఆయన ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారనే విషయం మనం మళ్ళీ ముందు ఎన్నోసార్లు చర్చించున్నాం, భవిష్యత్తులో మళ్ళీ కూడా చర్చిస్తాం. This is the beautiful deities of Radha Shyamananda, deities of Radha Shyamsundar, and also this another beautiful deity, a small size deity, which was given to Shyamananda Pandit by Radharani. She prayed and from his heart she removed the deity and gave to Shyamananda Prabhu. ఇక్కడ మనం ఇంకొక చిన్న విగ్రహం, అందమైన విగ్రహాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు ఈ మందిరంలో. అది స్వయంగా శ్రీమతి రాధారాణి ఆమె హృదయ కమలం నుంచి భగవంతుడి యొక్క అందమైనటువంటి మూర్తిని తీసి శ్యామానంద ప్రభుకి బహుమతిగా ఆమె ఇచ్చారన్నమాట. It's a very beautiful temple, a old temple. ఇది కూడా అందమైనటువంటి పురాతనమైన మందిరం. Imli Thala. Krishna would come here on the bank of Yamuna river, and because of his ecstatic feelings of separation from Radharani, his blackish body would turn to golden hue. ఇక్కడ ఈ ఇమిలితల అనేటటువంటి ప్రదేశానికి భగవంతుడు కృష్ణుడు వచ్చి ఆయన ధ్యానంలో కూర్చునేవాళ్ళు. ఎవరి మీద? అమ్మవారి మీద ధ్యానం చేస్తూ ఉండే సమయంలో రాధారాణి యొక్క శరీర వర్ణము ఆయనకి వచ్చేసేది అనమాట. He used to sit down there and chant Radhe, 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 and Shama Varna of Krishna is to turn into golden color. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని రాధే రాధే అనేటటువంటి నామాన్ని ఆయన జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆయన శ్యామవర్ణం పోయేసి ఆయనకి స్వర్ణవర్ణం వచ్చేస్తుంది. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu, 500 years back, when he came here, he used to sit down under this tree in Umitala, that is a tamarind tree, and chant Krishna, Krishna, Krishna. So his golden hue is to turn into Shamavarna. ఆ తర్వాత కాలంలో చైతన్య మహాప్రభులు వారు కూడా ఇదే ప్రదేశంలో కూర్చొని శ్యామ శ్యామ అని చెప్పి ఆయన జపిస్తూ ఉండేటప్పుడు ఆయన యొక్క స్వర్ణవర్ణం పోయి ఆయనకి శ్యామవర్ణం వచ్చిందన్నమాట. Shingara Vata and Nityananda Vata. During the Rasa Leela, Srimati Radhika saw Sri Krishna dance with other gopis. He led the Ras with Ma.
wishing to hide herself, she sat down in solitary place. Krishna declares Radharani here. So she sometimes, it's called man pastimes. Radharani purposely, sometimes she'll become angry, she'll leave the crowd and go away. That time Krishna is to come and pacify her. That's what is Man and Leela. Okay, so this is the place. Krishna beautifully decorated Srimati Radharani hair. He braided her hair and decorated her with the beautiful jewels. It's known as Shringara Vata. ఇక్కడ మనం చూసేది శృంగార భట, నిత్యానంద భట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎప్పుడైతే రాస నృత్యం చేసే సమయంలో ఒక్కోసారి అమ్మవారు రాధారాణి ఆమె అలిగి ఎక్కడికైనా ఏకాంత ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయేవాడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్ళి భగవంతుడైన కృష్ణుడు ఆమెని ఓదార్చి తర్వాత ఆమెకి అలంకరణ చేసేవాళ్ళు. తల దువ్వి తర్వాత అందమైనటువంటి పువ్వులతో జడనంతా అలంకరించేవాళ్ళు. అది మాన్ మందిర్ లేదంటే శృంగార భట్ అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు. Nityananda Prabhu used to come and take a rest during Parikrama, also known as Nityananda Bhatt. ఈ పరిక్రమ సమయంలో నిత్యానంద ప్రభువుల వారు ఇక్కడికి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. అందుకని దీనికి ఇంకొక పేరు నిత్యానంద భట్ అని. So another beautiful temple known as Vamshi Gopal Temple. ఇక్కడ మనం వంశీ గోపాల్ మందిరాన్ని చూడొచ్చు. Before we go to Radha Damodar temple, Srila Prabhupada stayed in this temple. You can see there a double-story building. Prabhupada used to stay in the upstairs. ఇక్కడ రాధా దామోదర మందిరానికి పోయే ముందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ మందిరంలో ఉండేవాళ్ళు. మీరు ఎడమ పక్కన కనిపించేటటువంటి ఆ భవంతిలో పై భాగంలో ప్రభుపాదుల వారు నివసించేవారు. And you see Vamshi Gopal temple and the deities also. You see Radha Vamshi Gopal. ఇక్కడ వంశీ గోపాల్ మందిరంలో ఉండే రాధా వంశీ గోపాల్ విగ్రహాన్ని దర్శించారు. Down you can see a beautiful group picture. Srila Prabhupada is there with some dignitaries and sadhus of Vrindavan. ఇక్కడ మనం కింద భాగంలో ఉండేటటువంటి ఆ గ్రూపు ఫోటోలు చూసినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారితో పాటు ఎంతో మంది గౌరవమైనటువంటి వ్యక్తులను కూడా మనం చూడవచ్చు. Radha Gokulandan temple. Here you can see beautiful deities of Radha Vinod deities, small deities of Lokanath Goswami. ఇక్కడ రాధా గోకులనందన్ మందిరం లోకనాథ్ గోస్వాముల వారు పూజించినటువంటి చిన్న చిన్న విగ్రహాలను మీరు రాధా గోవింద విగ్రహాన్ని చూడవచ్చు. Slightly bigger deities. You can see Vijay Govinda or Baladev Vidyabhushana is deities. ఇక్కడ కొంచెం పెద్దగా కనిపించేది విజయ గోవింద విగ్రహాలు బల్దేవ్ విద్యాభూషణ్ వారు పూజించినటువంటివి. And Radha Gokulandan deities of Vishwanath Chakravarti. రాధా గోకులనందన్ విగ్రహాలు వచ్చేసి విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు పూజించిన విగ్రహాలు. And also the small golden Shila. There you can see on the blue cloth is a golden Shila. Then the Shila of Chaitanya Mahaprabhu, which was given to Raghunath Das Goswami. ఇక్కడ మనం ఒక నీలి వర్ణం బట్ట మీద ఒక శాలిగ్రామం మనం చూడొచ్చు. గిరిరాజుని చూడొచ్చు. అది చైతన్య మహాప్రభుల వారు స్వయంగా నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వారికి ఇచ్చారు. Later Narottama Das Thakur worshipped the deity. ఆ తర్వాత నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ వారు దాన్ని పూజిస్తూ ఉన్నారు. In this place, in this premises of the temple, Radha Gokulandana, there are the samadhis of Lokanath Goswami, Narottama Das Thakur, Ganganara Chakravarti, and Vishwanath Chakravarti Thakur, all very exalted devotees. ఇదే ఈ మందిరానికి సమీపంలోనే ఇక్కడ గోస్వామి సమాధులు ఉన్నాయి. లోకనాథ్ గోస్వామి, నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్, గంగానారాయణ చక్రవర్తి అండ్ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారిని సమాధుల్ని మనం దర్శించవచ్చు. Radharaman temple, deity of Gopal Bhatta Goswami, and his samadhi are placed in this premises. And it's a beautiful temple. You can see Radharaman, one of the most beautiful deity in the world. ఇక్కడ మన రాధారమణ మందిరం ఇక్కడ వస్తుంది. ఆయన తర్వాత రాధారమణ విగ్రహం మీరు ఇప్పుడు దర్శించవచ్చు. ఇది గోపాల భట్ట గోస్వామి యొక్క సమాధి కూడా ఈ మందిరానికి సమీపంలోనే ఉంటుంది. ఆయన పూజించినటువంటి విగ్రహం. And is one of the most beautiful deity in the world. ప్రపంచంలోనే అతి సుందరమైనటువంటి మీ భగవత్ మూర్తి అనమాట ఈయన రాధారమణ. Very small in size, maybe 1 feet, and very beautiful. ఆ తర్వాత చిన్న పరిమాణంలో ఉంటారు, 1 అడుగు ఉంటారు అంతే, కానీ చాలా చాలా అందంగా ఉంటారు. And temple is huge, massive temple. కానీ మందిరం చాలా పెద్దదండి. And temple was built by Gopal Bhatta Goswami. ఆ మందిరాన్ని కట్టిందే నిర్మించిన వాళ్ళే గోపాల భట్ట He గోస్వామి. had about 12 Salagram Shilas, but he had a desire to worship the Salagram Shila. He wanted to dress up the beautiful Krishna, put some ornaments. So he prayed. All the Goswamis, they're dressing their deities, but I don't have a deity.
I got a Salagamashila, how I can decorate you, my lord? Then in the night, the Salagamashila, Damodar Shila, turned into a beautiful deity. ఈ యొక్క గోపాల్ భట్ట గోస్వాముల వారి దగ్గర 12 శాలిగ్రాములు ఉండేటివి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా కలత చెందుతూ ఉండేవాళ్ళు. నాకు ఒక విగ్రహ రూపంలో ఉండుంటే నేను ఎంత బాగా వాళ్ళకి అలంకరణ చేసి ఆనందించేవాడిని కదా, కానీ నాకు ఆ అవకాశం లేదు, అందరూ శాలిగ్రాములని. ఆ విధంగా తలుస్తూ ఒక రాత్రి నిద్రపోయి ఉదయం లేచేసరికి దామోదర్ అనేటటువంటి ఈ శాలిగ్రాము రాధారమణ విగ్రహంగా మారిపోయింది. And this deity is so special. I think, of course, it was done by my assistant in Avenue. You can see the deity sometimes smiling. You see the teeth of the deity. ఈ విగ్రహం ఎంతో ప్రత్యేకమైనటువంటి సుందరమైనటువంటిది. కొన్నిసార్లు ఈ విగ్రహంలో మనం భగవంతుడు నవ్వేటటువంటిది చూడొచ్చు, అప్పుడు పండ్లు కూడా చూడొచ్చు. Radha Gopinath temple is another beautiful temple in Vrindavan. రాధా గోపీనాథ్ మందిరం ఇంకొక అద్భుతమైన అందమైన మందిరం అన్నమాట ఇది బృందావనం. And here Madhu Pandit Goswami, this temple was built by Madhu Pandit Goswami. ఈ మందిరాన్ని మధు పండిట్ గోస్వాములు వారు నిర్మించారు. And this is the deity of Prayojana. ఇది ప్రయోజన స్థితి స్థాయికి చెందిన విగ్రహం. And Raghunath Das Goswami is the Prayojana Acharya. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వాములు వారు ప్రయోజన ఆచార్యులు. And here you can see the beautiful deity and this is the original deities, which is in Jaipur. ఈ యొక్క నిజమైనటువంటి విగ్రహాలు జైపూర్ లో ఉన్నాయి. ఇవి ప్రతిభామూర్తులు. But this picture what they have shown here is the original deities of Jaipur. ఇక్కడ మనం ఏదైతే దర్శిస్తున్నామో ఆ చిత్రపటము నిజమైనటువంటి విగ్రహాలు అన్నమాట. And you can see on his left hand he's wearing a wristwatch. ఈ యొక్క ఎడమ చేతికి మనం చూడొచ్చు, ఆయన గడియారం కట్టుకొని ఉన్నారు. Can you see beautiful wristwatch? మీరు చూడొచ్చు అందమైన గడియారాన్ని కట్టుకొని. Why Krishna is wearing wristwatch? కానీ ఎందుకు మనకు సందేహం రావచ్చు, కృష్ణుడు గడియారం ఎందుకు కట్టుకొని In Bhagavad Gita he says, I am the time. భగవద్గీతలో స్వామి ఏం చెప్తున్నారు, నేనే కాలాన్ని And అంటారు. the time destroyer of the worlds. ఆ తర్వాత నేను ఈ యొక్క నాశనం చేసేవాడిని కూడా నేనే అంటున్నారు. I am the time destroyer of the worlds. నేను ఏదైతే నశింపజేసే కాలాన్ని నేనే అంటున్నారు. Okay, so why is wearing a watch? Why needs a watch? ఎందుకు ఈయనకి గడియారంతో పని ఏముంది, ఎందుకు వేసుకుని ఉన్నారు? So when the devotees in Vrindavan, they're all discussing, these deities, they have life. ఆ తర్వాత బృందావనంలో భక్తులందరూ కూర్చొని చర్చ చేసుకుంటున్నారు, ఈ విగ్రహాలలో జీవం ఉంది And అని the చెప్పేసి. deities are properly worshipped, properly installed. Krishna lives there. ఎవరైనా కానీ ఈ విగ్రహాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో భక్తి ప్రపత్తులతో పూజించినట్లయితే స్వామి అక్కడ ఉపస్థితులు అవుతారు. There's no difference between Krishna or Krishna's deity, one and the same. ఈ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడికి విగ్రహానికి మధ్య వ్యత్యాసం లేదు. So the Englishman there, a governor, when he heard this, that this deity has life. ఆ తర్వాత అక్కడ బ్రిటిష్ వ్యక్తి ఒక గవర్నరు ఈ విషయాన్ని విని ఈ విగ్రహానికి జీవం ఉంది అని అనుకున్నాడు. But he was very skeptical. కానీ ఆయన సందేహంగానే ఉంది. So he had a watch. This watch belongs to him. He had a watch. This watch runs by pulse beat. ఆ తర్వాత ఆయన దగ్గర ఒక గడియారం ఉంది, కానీ ఆ గడియారం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అని అంటే, మనం కట్టుకున్నప్పుడు మన నాడి కొట్టుకునే దాని వల్ల పనిచేస్తుంది అన్నమాట. So he said, since you say Gopinath has life, let him place this watch on his wrist. If it runs, I agree he has life. ఆయన ఏం చేశారంటే భక్తులతో ఈ విషయం చెప్పారు, ఈ గడియారాన్ని నేను భగవంతుడికి ఇస్తున్నాను, ఆయన అది కట్టుకున్నప్పుడు అది కానీ పని చేసిందంటే నిజంగా భగవంతుడిలో జీవం ఉందని నమ్ముతారు. Because it's a bio watch, it runs only by pulse. ఇది ఎందుకంటే దీన్ని బయో గడియారం అంటారు, అది నాడీ పని మీదనే ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. Not by winding or not by battery, no. The pulse beat, the needle moves. దానికి మనం ఏదో తిప్పిన దాని వల్లనో, కీ ఇచ్చిన దాని వల్లనో, లేదంటే ఇదేంటి బ్యాటరీ వల్లనో పని చేయదు అనమాట. అది నాడి మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. So when the wristwatch was tied to the wrist of Lord Gopinath Ji, and it started moving. వెంటనే ఆ గడియారాన్ని ఎప్పుడైతే రాధా గోపీనాథ్ జీకి చేతికి కట్టారో వెంటనే అది పనిచేయడం మొదలు పెట్టింది. 200 years old. Even today it is done.
ఆ తర్వాత 200 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఇప్పటికి కూడా అది పనిచేస్తూనే So this ఉంది. Englishman became a great devotee of Gopinath. అది చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఆంగ్లేయుడు మంచి భక్తుడుగా మారిపోయారు. That is the reason why Gopinath is wearing this watch. అందుకు గోపినాథ్ ఈ వాచ్ ఈ గడియారాన్ని కట్టుకొని ఉన్నారు. Keshigarh is a beautiful Keshigarh on the banks of Yamuna River, where Krishna killed the Keshi demon who came in the horse form. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు కేశి ఘట్, ఈ గుర్రం రూపంలో ఉండేటటువంటి రాక్షసుని సంహారం చేశారు ఇక్కడ. So it's a beautiful place actually. People come and take bath here. You can see such a beautiful construction. It's all done by Jaipur kings. తర్వాత ఇక్కడ ఈ కేశి ఘాట్ లో వచ్చేసి జనాలు వాళ్ళు దర్శనార్థం వస్తూ ఉంటారు, స్నానాలు ఆచరిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ కనిపించేటటువంటి ఈ భవంతి జైపూర్ రాజుల చేత నిర్మితమైంది. And also in Kartik time they do Yamuna Puja, and also in a very grand way they do, and also offering the lamps to Yamuna River. ఇక్కడ కార్తీక మాస సమయంలో ఇక్కడంతా కూడా దీపాలను ముట్టిస్తూ ఉంటారు, దీపాలని ఆ యమునా నదిలో వదులుతూ ఉంటారు. It's a very scenic and very sacred place. చాలా అద్భుత రమణీయమైన దృశ్య సౌందర్యం అన్నమాట ఈ ప్రదేశం అంతా. Background you can see Radha Madan Mohan temple Gopal. ఇక్కడ ఈ భవంతి వెనుక రాధా మదన్ మోహన్ ఆలయ శిఖరాన్ని కూడా చూడొచ్చు మనం. Gopeshwar Mahadev, Lord Shiva in Rajamandal. ఇక్కడ గోపేశ్వర్ మహాదేవుని దర్శించవచ్చు బ్రజమండలంలో. ఆయన శివుడు He is known as Dham Rakshaka, or also we say Kshetra Palaka of any Dham, Dham. And this deity was installed by Vajranatha, the great grandson of Krishna. ఇక్కడ ఈ గోపేశ్వర మహాదేవుని మనం చూసినట్లయితే ఈయన ధామ పాలక అని కానీ క్షేత్ర పాలకుడు అని కూడా పిలువబడుతుంది. ఈ విగ్రహాన్ని భగవంతుడు కృష్ణుడు యొక్క మనవడైనటువంటి వజ్రాభుడి చేత ప్రతిష్ఠింపబడింది. So once Lord Shiva desired to be part of the rasa dance of Krishna and Radharani. ఒకసారి ఏమైంది, శివుడు భగవంతుడు చేసే రాస నృత్యంలో పాల్గొనాలని చెప్పి ఆయన కోరిక కలిగింది. At least you want to see it. కనీసం చూడాలనుకున్నారు. But in rasa dance, no man is allowed. కానీ రాస నృత్య సమయంలో ఏ పురుషుణ్ణి కూడా అక్కడ అనుమతింపరు. Nobody, only 6 million gopis will dance with Krishna, with million Krishnas. ఆ తర్వాత 6 మిలియన్ల గోపికలు 6 మిలియన్ల కృష్ణులతో వాళ్ళు నృత్యం చేస్తారు. Okay, so he had a desire, so he had a dip in Yamuna River, Lord Shiva. ఆయన భగవంతుడు శివుడు ఏం చేశారు, యమునా నదిలో స్నానానికి మునిగారు అనమాట. Then he came out as a gopi. ఆయన బయటకు వచ్చిన వెంటనే చూసుకుంటే గోపికలా మారిపోయారు. A beautiful female form. అందమైనటువంటి స్త్రీ స్వరూపం. You can see the deity having a nice beautiful nose ring. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ విగ్రహంలో చూడండి అందమైన ముక్కు పుడక పెట్టుకొని ఉన్నారు. And put a beautiful kajal to the eyes. ఆ తర్వాత కంటికి కాటుకు పెట్టుకొని ఉన్నారు. And you can see the round beautiful woman's face. ఆ తర్వాత అందమైన స్త్రీ స్వరూపాన్ని చూడొచ్చు ఇక్కడ. So he got the name as Gopeshwar Mahadev. అందుకే ఈయనకి ఏం పేరు వచ్చిందంటే గోపేశ్వర మహాదేవ అని But పేరు వచ్చింది. still he couldn't participate in rasa dance. కానీ ఇప్పటికి కూడా ఆ గోపి శరీరం స్త్రీ శరీరం వచ్చినా గానీ ఆయనకి అనుమతి దొరకలేదు. So he was taking care of security. He was the security in charge. ఆయన ఏం చేశారు, రక్షక భటులకి నాయకుడుగా ఉండిపోయారు. క్షేత్ర పాలక. So Brahma Kunda, and this is the place where Lord Brahma cried. His tears fell down and formed a water body known as Brahma Kunda. ఇక్కడ మనం చూసేది బ్రహ్మకుండం అన్నమాట. బ్రహ్మ ఇక్కడ నివసిస్తుంటారు. ఆయన ఒక అశ్రుధారలు ఇక్కడ కుండగా మారిపోయింది. Why? After Brahma Vimona Leela, he tried to test Krishna whether it's God or not. And finally he understood he is the Supreme Lord. After the pastime, he felt very bad. What kind of a person am I? I'm trying to test Krishna, whether it's God or not. So he felt repenting, tears came from his eyes. ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు ఏమైందంటే బ్రహ్మ విమోహన లీల అంటే భగవంతుడు నిజంగా ఈ కృష్ణుడు భగవంతుడేనా అని చెప్పి సందేహం వచ్చి ఆయన పరీక్షించబూనినప్పుడు అది ఆయన భగవంతుడే అని తెలిసిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడికి చాలా బాధ కలిగిందనమాట. అయ్యో నేను ఎంత తప్పు చేశానని. ఆ బాధలో ఆయనను ఏడ్చినటువంటి నీళ్లతో అక్కడ ఒక కుండు తయారైంది. దాన్ని బ్రహ్మకుండుగా పిలుస్తారు.
And here you can see a beautiful Rangaji temple. This resembles the famous temple of Lord Ranganatha in Srirangam, Tamil Nadu. ఇది రంగజీ మందిర్ అన్నమాట. ఇది తమిళనాడులో ఉండేటటువంటి రంగనాథ స్వామి మందిరానికి ఇది ఒక ప్రతిరూపం అన్నమాట. ఈ మందిరం ఇది బృందావనంలో ఉంటుంది. So this is very beautiful, just like a South Indian temple. ఇది అందంగా దక్షిణ భారత మందిరాల్లాగా కనిపిస్తా ఉంది. But some difference is the DP here in the Rangaji temple in Vrindavan, Lord is standing. He is standing. ఈ మందిరంలో రంగనాథ స్వామి నిల్చుకొని ఉన్నారు అన్నమాట. And Srirangam is lying down. ఈ శ్రీరంగంలో పండుకొని ఉన్నారు. Right in Srirangam, in South India, there are 3 Ranganath temples, famous temples. ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశంలో 3 రంగనాథ మందిరాలు ఉన్నాయి. On the banks of Kaveri River. ఆ తర్వాత కావేరి నది ఒడ్డులో ఉంటారు ఆ మందిరాలన్నీ. Adiranga, Madhyaranga, Antaranga. ఆదిరంగ మధ్యరంగ అంత్యరంగ. Adiranga, Srirangapatnam. ఆదిరంగ వచ్చేసి శ్రీరంగపట్టణం. Madhyaranga in Kolekal, Karnataka. ఆ మధ్యరంగ అనేది కొళ్ళేకాల్ అనేటటువంటి ప్రదేశం కర్ణాటకలో. And then Antaranga is Srirangam in Tamil Nadu. ఆ తర్వాత అంత్యరంగ వచ్చేసి శ్రీరంగంలో ఉంటుంది అనమాట. There's another beautiful temple, Govindadev temple in Vrindavan. ఇది ఇంకొక అందమైనటువంటి మందిరం గోవిందదేవ్ టెంపుల్. As I said, Govindadev means is for Avidaya. ఈ గోవిందదేవ్ అంటే ఎవరు? అభిదయ స్థాయికి చెందిన And the విగ్రహం. Acharya is, Avidaya Acharya is Rupa Goswami. అభిదయ ఆచార్యులు వచ్చేసి రూప గోస్వాములు వారు. This temple was original, these deities are originally installed by Vajranabha. ఈ యొక్క విగ్రహాన్ని స్వయంగా వజ్రనాభుడి చేత This ప్రతిష్ఠించబడింది. temple was built by Rupa Goswami. ఈ యొక్క మందిరాన్ని రూప గోస్వాముల వారు కట్టించారు. You see, such a beautiful temple. చూడండి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి మందిరం ఇది. You can see, it is just 2-story building. ఇది చూసినట్లయితే 2 అంతస్తులుండే. It was 7 stories. కానీ ముందు ఇది 7 అంతస్తులు ఉండింది ఈ మందిరం. Because Aurangzeb and his party, they broke down the temple. ఎందుకంటే ఔరంగజేబు వాళ్ళ యొక్క సహాయకులందరూ కలిసి దీన్ని పడగొట్టారు. Because they were so envious, they broke the temple. But when they broke 5 stories, when they kept the second floor, there's an earthquake. So they left and ran away. వాళ్ళు ఒక అంతస్తును పగలగొట్టి 5 stories. 5 స్టోరీస్ 5 అంతస్తులు వించేసిన తర్వాత వాళ్ళకి భూకంపం లాగా వచ్చింది అనమాట. వాళ్ళు భయంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. So 2 stories is left. 2 అంతస్తులు మాత్రం నిలబడిపోయింది. Why once in Agra, Aurangzeb was standing in the balcony and watching the sky. ఒకసారి ఔరంగజేబు ఆయన భవంతి పైన ఉండేటటువంటి మేడ పైన నిల్చుకుని చూస్తూ ఉండేటప్పుడు And he saw a bright star. అక్కడ పెద్ద కాంతివంతమైనటువంటి ఒక నక్షత్రాన్ని చూశారు. They asked his minister, "Hey, what is that new star I'm seeing?" ఆ తర్వాత ఆయన మంత్రిని పిలిచి ఏంది ఈ కొత్త నక్షత్రం ఏంటి అని అడిగారు. Then he said, "No, it's not a star, it's a ghee lamp." ఇది స్టార్ నక్షత్రం కాదు, అది నేతి దీపం అని చెప్పారు. Oh, ghee lamp, how is that in the sky? ఆ తర్వాత ఆకాశంలో ఏ విధంగా నేతి దీపం వచ్చింది అన్న. From Agra, they could see this temple. On the 7th story, there's a huge ghee lamp. Night and day to light this ghee lamp. తర్వాత రాత్రిపూట మనం చూసినట్టయితే పెద్ద ఈ యొక్క నేతి దీపాన్ని ఆ గుడి మీద వెలిగించేవాళ్ళు అన్నమాట. From Agra, Aurangzeb could see it. ఆగ్రా నుంచి ఆ దీపాన్ని చూడగలిగేవాడు అనమాట ఔరంగజేబు. Say, big temple, such a big ghee lamp, don't destroy it. ఆ తర్వాత అంత పెద్ద మందిరమా, అంత పెద్ద నేతి దీపమా, పోయి దాన్ని ధ్వంసం చేయండి అని చెప్పారు. So these deities, Radha Govindadev, today they are present in Jaipur. ఈ రాధా గోవిందదేవి విగ్రహాలు కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జైపూర్ లోనే ఉన్నారు. You can see on the right side, the beautiful deities of Radha Govindadev. ఆ తర్వాత కుడి పక్కన చూసినట్లయితే రాధా గోవిందదేవి అద్భుతమైనటువంటి అందమైన విగ్రహాలు. So today we have deities here also in Vrindavan, but they are known as Pratibhamurtis. కానీ ఇవి మనం బృందావనంలో కూడా చూడొచ్చు, కానీ అవి ప్రతిభామూర్తులు. These are duplicate murtis. అంటే తనిఖీ మూర్తులు. 64 Samadhi Peter. And these are Samadhis of all the Gaudiya Vaishnava Acharyas. ఇక్కడ 64 సమాధి పీఠం అన్నమాట దీని పేరు. ఇక్కడ గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యుల యొక్క అందరి పుష్ప సమాధులు అన్ని ఇక్కడ మనం All the Acharyas, exalted Acharyas, Samadhis are here. గొప్ప గొప్ప ఆచార్యుల యొక్క సమాధులు కూడా ఇక్కడ మనం Most of చూడొచ్చు. Samadhis are Pushpa Samadhi. That means they bring the Pushpas and they place it here and build a Samadhi. ఈ మొత్తం సంఖ్యలో చూసినట్లయితే అన్ని కూడా
ఈ యొక్క పుష్ప సమాధులు అన్నమాట. And you can see Jagannath temple is also a very age-old temple and Vrindavan Parikrama we come across. ఇక్కడ మనం చూసేటటువంటి ఈ జగన్నాథ్ మందిరం ఇది కూడా చాలా పురాతనమైనటువంటి మందిరం అన్నమాట. These are ladies from Jagannath Puri. It was brought by Ramanandi Vaishnava. ఆ తర్వాత ఈ విగ్రహాలు కూడా జగన్నాథ్ పురి నుంచి రామానంది వైష్ణవ అనే ఒక మహాభక్తుడు ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. We come across this temple. అది మనం పరిక్రమ చేసే సమయంలో ఈ మందిరాన్ని కూడా మనం సందర్శిస్తాం. So adjacent to the temple is actually Sri Chaitanya Mahaprabhu's Vishrama Stali. ఆ తర్వాత దానికి దగ్గరలో ఉండే ఆనుకొని ఉండేటటువంటిది ఇంకో ప్రదేశం చైతన్య మహాప్రభు విశ్రామ స్థలి అని. Mahaprabhu is taking rest here. ఇక్కడ మహాప్రభుల వారు ఆయన విశ్రమించేటటువంటి ప్రదేశం. This deity of Jagannath is to be worshipped by Murari Gupta, a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. ఇక్కడ ఉండే ఈ యొక్క జగన్నాథ్ విగ్రహాన్ని మురారి గుప్తా అనేటటువంటి గొప్ప మహానుభావ భక్తుడు పూజించేవాళ్ళు. So here we stop. We have covered around 26 slides. ఆ తర్వాత మనం ఇంతటితో ముగిస్తాము. 22 స్థలాలను మనం దర్శించాం. Very beautiful. Some people they can go and see, some can't see. At least they can understand what is going on. మనం కొంతమంది పోయి చూడగలరు, కొంతమంది చూడలేరు. కానీ ఇప్పుడు మనకి బృందావనం అంటే ఒక అవగాహన వచ్చింది. We went to Krishna Balaram tree we discussed. ఆ తర్వాత మనం కృష్ణ బలరాం చెట్టు గురించి విన్నాము. Then Varaha Ghat, where Lord Krishna showed two gopis, is Varaha form. ఆ తర్వాత వరాహ ఘాటు ఎక్కడైతే గోపికలకు వరాహ రూపాన్ని చూపించారో ఆ ప్రదేశం అది. There is a Kaliya Daha. This is the place Krishna jumped into Yamuna and humbled the Kaliya, the snake. ఇక్కడ కాళీయ దహ, కృష్ణుడు ఏ విధంగా నీళ్లలో దూకి ఈ కాళీయ సర్పాన్ని వినయపరిచారో ఆ లీల జరిగిన ప్రదేశం. And Prabhupada Saraswati Samadhi, I told you, Gopala Bhatta Goswami's uncle, a great devotee, is Samadhi. ప్రబోధానంద స్వామి సమాధి ఇక్కడ. ఇది వచ్చేసి ఈ గోపాల భట్ట గోస్వామి వాళ్ళ యొక్క కుటుంబీకుడు. Then we discuss about Madan Mohan temple. Is our first temple in Vrindavan, a beautiful temple. ఇక్కడ మనం మదన్ మోహన్ టెంపుల్ మందిరాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఇది మొట్టమొదటి పెద్ద మందిరం ఈ బృందావనం. Again, this temple was destroyed by Aurangzeb party. ఈ మందిరాన్ని కూడా ఔరంగజేబు వాళ్ళ యొక్క సహచరులు కలిసి ధ్వంసం చేశారు. We understand, if Krishna is so powerful, how come these people can come and damage the temple? మనం అనుకోవచ్చు, కృష్ణుడు ఉండేటప్పుడు శక్తివంతుడైన కృష్ణుడు వీళ్ళు ఎలా ఏ విధంగా వచ్చి ధ్వంసం చేయగలుగుతున్నారు. In temple South India also, Belur, Halebe, and all, see all beautiful temples damaged by Muslims. అక్కడ మనం కర్ణాటకలో కూడా హలేబీడు, అక్కడ సౌత్ ఇండియాలో మనం చూసినట్లయితే ఎన్నో మందిరాలను వాళ్ళు ధ్వంసం కావించారు. Prominent Halebedu, Belur, we can see prominent, we can see that. ఆ తర్వాత బాగా చూడగలము అని అంటే హలేబీడు అక్కడంతా చూడొచ్చు, బేలూరు. So why? ఎందుకు? Then what happened to Krishna? What happened to the power of the deities? ఆ తర్వాత కృష్ణుడికి ఏమైంది? ఆయన యొక్క విగ్రహాల్లో ఉండే శక్తిని గురించి ఏంటి విషయం? So we should understand, Lord is a person. He will not fight all these things. ఆ తర్వాత మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడు ఆయన దేవదేవుడు ఎప్పుడు ఎవరితోనో కలతకు దిగరు అన్నమాట. And actually the deity form just to accept the service from the devotees. ఈ యొక్క విగ్రహ రూపాలు ఏంటంటే భక్తుల నుంచి సేవలు అందుకునే నిమిత్తమే. If somebody wants to love him, yes, he is there as deity, and he can have reciprocation. ఆ తర్వాత ఎవరైనా కానీ భగవంతుని ప్రేమించదలుచుకుంటే ఆయన ప్రత్యక్షంగా మనకు విగ్రహ రూపంలో మన ముందే ఉంటున్నారు. And also those who offend the deities, they'll face the problem in the future. కానీ ఎవరైనా అపరాధపూరితంగా గాన ప్రవర్తించినట్లయితే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు దాన్ని చవి చూడాల్సింది. Nobody is spared. ఎవరు కూడా తప్పించుకునే దానికి లేదు. Offending the deities is known as seva aparadha. ఈ యొక్క విగ్రహాల పట్ల అపరాధం దేంతో పోల్చిందనంటే సేవా అపరాధంతో పోల్చింది. Mainly we should understand, deities are there mainly to accept service from the devotees. ఈ యొక్క విగ్రహాలు భక్తుల నుంచి సేవలు అందుకునే దానికే ఆయన ఉంటారు. The main purpose of the deities. ఆయన యొక్క ప్రయోజనం. Then in the other Aditya Tila, this is the place Krishna took rest and 12 sons came and warmed him up because he was feeling a bit cold after subduing Kaliya the snake. ఈ ద్వాదశ ఆదిత్య ఈ ప్రదేశంలోనే భగవంతుడు
కాళీ సర్పాన్ని సంహరించిన తర్వాత వినయపరిచిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు ఆయనకి చలిగా ఉండడం ద్వారా 12 మంది సూర్యులు వచ్చి ఆయనకి వెచ్చదనాన్ని కలిగజేస్తారు. Radha Damodar temple is another beautiful temple. We discussed about it. ఆ తర్వాత రాధా దామోదర్ మందిరం అందమైనటువంటి మందిరం ఇది. దీని గురించి కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. This temple was built by Rupa Goswami. ఈ మందిరాన్ని రూప గోస్వాముల వారు నిర్మించారు. Jiva Goswami. జీవ గోస్వామి. And also beautiful deities are there. ఆ తర్వాత అందమైన జీవ గోస్వామి విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి. Deities are there. విగ్రహాలు. And then it is the Prabhupada Kutir is there. ఇక్కడ ప్రభుపాద కుటీరం కూడా ఉంది. Then we discussed about Radha Shyam Sundar temple. ఇక్కడ మనం రాధా శ్యామ సుందర మందిరం గురించి కూడా చర్చించాం. This temple was built by Shyamananda Prabhu. ఈ మందిరాన్ని శ్యామానంద ప్రభు నిర్మించారు. He was personally blessed by Srimati Radharani. ఈయన రాధారాణి చేత ప్రత్యక్షంగా ఆశీర్వాదాలు అందుకున్న వ్యక్తి అన్నమాట. Then we discussed about the Imli Tala, where Krishna, the dark hue, became a golden hue because he was meditating on Srimati Radharani. ఇమలి తల గురించి కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. రాధారాణిని తలుచుకుంటూ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఆయన స్వర్ణవర్ణానికి మారారు. Imli means tamarind, Tala means tree, tamarind tree. ఆ తర్వాత ఇమలి అంటే చింతపండు, చింత చెట్టు అని. తల అంటే చెట్టు. Shringarabhat, this is a place Krishna decorated Srimati Radharani. శృంగారభట్టు, ఏ ప్రదేశంలో అయితే భగవంతుడు కృష్ణుడు రాధారాణికి తల దువ్వి ఆయన అలంకరణ చేశారో ఆ ప్రదేశం. And then we discussed about Vamshi Gopal temple, where Srila Prabhupada stayed here before moving to Radha Damodar temple. ఆ తర్వాత వంశీ గోపాల్ టెంపుల్ అన్నమాట. ఈ యొక్క రాధా దామోదర మందిరానికి వెళ్లే ముందు ఈ మందిరంలో ప్రభుపాదుల వారు నివాసం. He stayed here, Vamshi Gopal temple. Then he moved to Radha Damodar temple. From there he went to America. ఈ తర్వాత ఈ వంశీ గోపాల్ మందిరంలో ఉండి అక్కడి నుంచి రాధా దామోదర మందిరానికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి పాశ్చాత్య దేశాలకి ప్రయాణించారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. Radha Gokulandan temple is another beautiful temple of Radha Vinod deities of Lokanath Goswami. ఇది రాధా గోకులందన్ మందిరం, ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి మందిరం ఇది. ఆ తర్వాత లోకనాథ్ గోస్వామి యొక్క రాధా వినోద్ విగ్రహాలు. And also we have samadhis of Lokanath Goswami, Narottam Das Thakur, Ganganarayan Chakravarti, and Vishwanath Chakravarti in the premises. ఈ యొక్క ప్రాంగణంలోనే లోకనాథ్ గోస్వామి, నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్, గంగానారాయణ చక్రవర్తి, విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారిల సమాధులు కూడా మనం దర్శించవచ్చు. And we see a beautiful temple of Radha-Raman here, beautiful deity of Gopalabhatta Goswami. ఆ తర్వాత అందమైనటువంటి రాధారమణ్ విగ్రహాలు, అది గోపాల్ భట్ట గోస్వామి చేత పూజింపబడినారు. And understand there is a samadhi of Gopalabhatta Goswami. దీనికి దగ్గరలోని గోపాల్ భట్ట గోస్వామి యొక్క సమాధి. Actually, Gopalabhatta Goswami is from Srirangam. గోపాల్ భట్ట గోస్వాముల వారు శ్రీరంగంకి చెందిన His వారు. father name is Venkata. ఆయన తండ్రి పేరు వెంకట భట్ట. So Chaitanya Mahaprabhu stayed in his house for 4 months during Chaturmasya in Srirangam. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభులు వారు వాళ్ళ ఇంట్లో 4 నెలల పాటు చాతుర్మాస వ్రతాన్ని గావించారు. That time Gopalabhatta Goswami was a small boy of 5 years or something. He was serving Chaitanya Mahaprabhu. ఆ సమయంలో గోపాల్ భట్ట గోస్వాములు వారు 5 ఏళ్ల ప్రాయంలో ఉన్నారు, కానీ ఆయన ఈ భోజనం వడ్డిస్తున్నారు. He was serving Chaitanya Mahaprabhu. చైతన్య మహాప్రభుల వారికి సేవలు అందిస్తున్నారు. So while Mahaprabhu, after 4 months while leaving, he cried he wanted to go with Mahaprabhu. ఆ తర్వాత 4 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఆ ప్రదేశం వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ బాలుడు ఎరడవడం మొదలుపెట్టింది. I want to go with Mahaprabhu. నేను మహాప్రభుతోనే వెళ్ళిపోతాను. Well, Mahaprabhu said, till your mother father is there, you stay here and serve them. After their demise, you can join me in Vrindavan. ఆ తర్వాత మహారాజు ఏం చెప్పారంటే, మహాప్రభు మీ తల్లిదండ్రులు పరమపదించిన తర్వాత మీరు నాకు వచ్చేయచ్చు అని చెప్పారు. Radha Gopinath temple. It is another famous temple of Madhupandit Goswami. ఈ రాధా గోపినాథ్ టెంపుల్ ఈ మధుపండిత్ గోస్వామి యొక్క పూజించిన విగ్రహాలు. It is a Prayojana deity. ఇది ప్రయోజన విగ్రహాలు. Acharya is Raghunath Das Goswami. దీనికి ఆచార్యులు వచ్చేసి రఘునాథ్ దాస గోస్వామి. And is a beautiful deity. And also I told you about the wristwatch pastime. ఆ తర్వాత ఈ విగ్రహ ప్రత్యేకత వచ్చేసి చేతి గడియారం అన్నమాట. I told you the pastime. మనం ఇప్పుడే చర్చించుకున్నాం అండీలను.
To discuss about Keshi Ghat, this is a place where Krishna killed the Keshi demon. ఇక్కడ మనం కేశి ఘాట్ గురించి కూడా చర్చించుకున్నాం. ఎక్కడైతే కేశి రాక్షసుని సంహరించినటువంటి ప్రదేశం ఉంది. And we discussed about Gopeshwar Mahadev. ఆ తర్వాత గోపేశ్వర మహాదేవ్ గురించి కూడా How మాట్లాడుకున్నాం. Lord Shiva took the form of a gopi. ఆ తర్వాత ఏ విధంగా భగవంతుడైన శివుడు గోపిగా మారిపోయాడు. Then we discussed about Brahmakunda, where Lord Brahma he repented for his mistake to tell, as he was testing Krishna. So tears from his eyes formed a kunda, a water body known as Brahmakunda. ఆ తర్వాత ఇది బ్రహ్మకుండం అన్నమాట. భగవంతుడి పట్ల చేసిన అపరాధాన్ని తలుచుకొని విలపిస్తున్నారు బ్రహ్మదేవుడు. ఆ విలాపంలో వచ్చినటువంటి నీరు ఇక్కడ ఒక కుండుగా మారిపోయింది. Rangaji temple we discussed, a beautiful deity of Lord Ranganatha in Vrindavan, known as Rangaji. ఆ తర్వాత ఇక్కడ రంగజీ మందిరాన్ని కూడా మనం సందర్శించవచ్చు. అది రఘునాథ్ దాస్ Lord Ranganatha temple. రంగనాథ దేవాలయం అన్నమాట. And here, Govindadev temple we discussed, the deities of Rupa Goswami, Abhidaya deities, and Rupa Goswami is the Abhidaya Acharya. ఈ యొక్క గోవింద దేవి టెంపుల్ ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. అక్కడ ఉండేటటువంటిది విగ్రహాలు వచ్చేసి అభిదయ విగ్రహాలు అన్నమాట. రూప గోస్వాముల వారు కట్టినటువంటి మందిరం. And this was originally installed, deities installed by Vajranava. ఈ యొక్క విగ్రహాలని వజ్రనాభుడి చేత Great ప్రతిష్ఠింపబడి grandson of Rupa Goswami, sorry, great grandson of Krishna. కృష్ణుడి యొక్క మనవడి చేత అయినటువంటి వజ్రనాభుడి చేత And ప్రతిష్ఠింపబడిన also విగ్రహాలు. we discussed how Aurangzeb destroyed this temple. ఏ విధంగా ఔరంగజేబు ఈ మందిరాన్ని ధ్వంసం చేశారని కూడా మనం The చర్చించాం. deities Radha Govindadev were moved to Jaipur. ఈ విగ్రహాలు రాధా గోవిందది జైపూర్కి తరలించబడింది. We discussed about 64 samadhis, all great acharyas, samadhis are here. ఇక్కడ మనం 64 సమాధి పీఠాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు. The Jagannath temple is a age-old temple, 500 years old temple it is. And this deity was brought by a devotee by name Ramanandi Vaishnava. ఇక్కడ మనం 500 సంవత్సరాల పురాతనమైనటువంటి జగన్నాథ్ మందిరాన్ని చూడొచ్చు. ఈ విగ్రహాన్ని పూరి నుంచి రామానంది వైష్ణవ అనే భక్తుడు తీసుకొచ్చారు. So addition to this is Chaitanya Mahaprabhu's Vishram Stali. ఇక్కడ దీనికి దగ్గరలో ఉండేది చైతన్య మహాప్రభుల వారి విశ్రామ స్థలి, దాని పక్కన ఉండేది. Okay, Mahaprabhu took rest here. అక్కడ మహాప్రభుల వారు విశ్రామం తీసుకున్నారు. This deity, Jagannath deity, was worshipped by Murari Gupta. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి జగన్నాథ్ విగ్రహాన్ని మురారి గుప్తా పూజించేవారు. Murari Gupta, a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. మురారి గుప్తా చైతన్య మహాప్రభుల యొక్క గొప్ప భక్తులు. That's it. Thank you so much. Again, next week we'll meet. Anybody has any questions or comments, you are most welcome. అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఇంతటితో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాం. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు కానీ విమర్శలు కానీ ఉంటే దయచేసి అడగవచ్చు. Anything? No questions, no comments. Very good. Thank you so much. We'll meet next week. Hare Krishna.